દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. 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 ગભરાવો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. जय सच्चिदानंद करिश्मा जय सच्चिदानंद दादा। किधर गई थी ये वीक में? किधर गुम हो गई थी आप? दादा वो थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम था तो इसलिए। क्या था? वो कल मैं आई थी बीच में
तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई, बीच बीच में स्टक हो गया। उसके ओके पहले थोड़ा ओके, हेल्थ का प्रॉब्लम था इसलिए। त्रिमंत्र बोलाइए। क्या दादा? त्रिमंत्र बुलायो। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंतानम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियानम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव साहुनम, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्व पावपनासनो, सौव पावपणासणो, मंगलानं च सर्वेषां, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा, ये त्रिमंत्र भी याद नहीं है आपको? केरला में रह के आई करिश्मा? ચલો જીયા, એનું સાઉન્ડ એનું પેલું લાગે છે. જીયા, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। करिश्मा, ओके जिया। हाँ, ले सकते हैं। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन रूपी प्रॉब्लम टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, 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 हम मैं आपके बच्चे हम हम हैं है है आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के है सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर है भी हैं कच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया, हाँ। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। જય સच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, क्या होमवर्क था? हाँ, 3 गोल्स में सेल्फ टेस्टिंग करना था। ओके, कैसा रहा आपका टेस्टिंग? हाँ, जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मैंने सेल्फ टेस्टिंग मेरा अच्छा रहा। 100% था, क्योंकि मैंने आज एक्सरसाइज भी की और मॉर्निंग में भी मैं उठ गई थी अच्छे से।
और खाने में भी जो आया था वो मैंने खा लिया था। और स्टडीज में मैंने सेल्फ टेस्टिंग में आज मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे और उसमें भी मेरा 100% रहा था। मैंने जो आज पढ़ा था मैंने वो लर्न करके फिर अभी सत्संग के पहले मैंने उसका टेस्टिंग किया था, तो वो भी मुझे अच्छे से आ गया था। और दादा ज्ञान में सत्साधन भी मेरे अच्छे से हुआ था। और हाँ दादा। ओके, वेरी गुड। आज सुबह उससे देर उठा तो फायदा कितना मिला आपको? वेरी गुड। और अभी थोड़ी स्पीड बढ़ती है आंसर देने में? जी हाँ। हाँ हाँ। हाँ दादा। अभी स्पीड बढ़ती है आंसर देने में, आंसर लिख हाँ में? ओके। कम होता है थोड़ा। ओके, वेरी गुड। देव। तीन गोल्स में आज हेल्थ में मेरा पूरा 100% था। सुबह उठ गया था, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। अच्छी सुनाई नहीं देता है देव। क्या? देव। हाँ, आवाज नहीं आ रही? जी हाँ, संभળાય છે? नहीं दादा। ओ देव। हाँ, नहीं। आपका साउंड बहुत वीक आता है। हेलो। हाँ आ रहा है, हाँ हाँ भी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में सुबह उठ गया था, लेकिन आज थोड़ा 15-20 मिनट जैसा लेट हो गया था मुझे उठने में। बाकी जो खाने में आया था वो सब खा लिया था। स्टडीज में आज जो जो जावा के कोड्स रन किए थे वो कंपाइलर में डाल के ट्राई करे थे कि वो रन होते हैं या नहीं ठीक से, तो वो रन हो रहे थे। और आज सत्साधन में भी आज याद करके कर लिया था, एंड हेल्थ में एक्सरसाइज भी मैंने कर ली थी। ओके, वेरी गुड। तो कंप्यूटर में क्या करते हैं आप? कंप्यूटर में नहीं, अभी फोन में किया था। वो मेरा जावा के जो कोड सिखाए थे ना वो कंपाइलर में डाल के रन किए थे। वो अच्छा, जो आउटपुट आना चाहिए वो आता है या नहीं वो चेक करने के लिए। कैसा रिजल्ट कैसा आया? वो कंप्लीट था। अभी जो कोड सिखाया है, जो बेसिक सिखाया है वो कंप्लीट आते हैं। ओके, वेरी गुड। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। आज मेरा हेल्थ में मैं एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। और स्टडीज में मैंने आज साइंस की स्टडीज की थी, तमिल की नहीं की थी। और जो भी थाली में आया उस मैंने खाना खा लिया था। और संसाधन मैंने अभी आधा बाकी है। तो आपको स्टडीज में तो अभी फाइनल एग्जाम आएगी ना? हाँ दादा, फाइनल एग्जाम के पहले 2 एग्जाम होगा दादा। तो कब होएगा फाइनल एग्जाम? पता नहीं दादा। अच्छा, तो अभी तमिल में ब्रशअप कैसे करेंगे आप? रोज जो टीच करते हैं वो उसी दिन पढ़ लेंगे। आप कुछ लिखते हैं, टेस्टिंग करते हैं तमिल हाँ में? दादा। हाँ दादा, सेल्फ टेस्टिंग करती हूँ तमिल में। एवरीडे? नोट में लिख कर देखती हूँ, फिर याद करती हूँ। ओके। देव, कौन आया अभी लेस में? अब नाम भी हम तो भूल गया। पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन कर लिए थे। खाने में जो आया था वो खा लिया था। और मैथ्स सेल्फ टेस्टिंग में मैंने मैथ्स की टेस्ट की थी। और सुबह थोड़ा जल्दी भी उठ गया था। कितना दिन से किधर गुम हो गया था? दादा आता तो था। कल नहीं देखा हमने। आया ही था दादा। तो आप गुपचुप आते हैं। शानंद जी तो आए थे कल। आपको वीडियो ऑन करने बोला था, आपने नहीं किया था। ओके ओके ओके। और आपका ये नाम है ना, ओप्पो A54
तो आपका नाम उसको चेंज करने का होता है, इसीलिए वीडियो ऑन करें तो मुझे पता चले तो मैं भी यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ। समझ हाँ में दादा। आया? कितनी बार कहा था आपको वीडियो ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, फिर तो आप चले ही गए। ओके, आज क्या आपको सुबह उठ के क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, देव? हाँ, आज सुबह उठ के ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि क्या ये रोज सुबह जल्दी उठना, वो रेगुलरली पहले होता था कि रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन आज नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, प्रॉब्लम वो हुई थी। बाकी क्यों? सब जो खाने में आया था वो भी खा लिया था, और सब चीज में ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि ये चीज आप बुरी है या। शाम को कितने बजे सोते हैं? मैं अराउंड अराउंड 10-11, 10:30, 11। ओके, 10:30, ओके ओके। जिया? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि कल रात को सोई तो मैंने मतलब गोल बनाया था कि हाँ मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो इसकी वजह से मैं जल्दी उठ भी गई थी। और पढ़ाई में भी मैं बोर नहीं हुई थी कि हाँ, और पूरे इंटरेस्ट के साथ मैंने आज पढ़ाई की थी। और एकदम एक्टिव थी और सब गुड था। कुछ ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगा डे में। वेरी गुड। करिश्मा, किसके साथ आपने झगड़ा किया आज? करिश्मा? पर हाँ दादा, आज सुबह उठकर अच्छा लगा था। और जो हम सेल्फ टेस्टिंग करते थे ना, तो उसमें मेरे मंथली टेस्ट में इंग्लिश 30 में से 28.5 आए थे। कैसे आपको अच्छा कैसे हो गया इंग्लिश? दादा, वो हम सेल्फ टेस्टिंग करते थे ना, इसलिए। एवरीडे तो काम होमवर्क नहीं करते इंग्लिश का, तो भी कैसे? देख, एवरीडे करेगा तो 30 आउट ऑफ 30 आएगा ना। हाँ दादा। करिश्मा, आज सुबह उठ के आपने क्या नक्की किया? करिश्मा, हाँ दादा। सुबह उठ के क्या आपने नक्की किया था? हाँ दादा, मैंने सुबह के यही निश्चय किया था कि दीदी के साथ आज झगड़ा नहीं होना है। तो आज दीदी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ था। ओके, और कितने आप अभी मम्मी उठाते हैं कि आप उठ जाती है? नहीं दादा, मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी मम्मी उठाती है। शार्प 7 o'clock उठ जाती हूँ दादा। आज उठ के ऐसा लगा कि चलो आज मैं सारा दिन अच्छा काम करूंगा, ऐसा कुछ हुआ था? आप हाँ दादा। दो दिन से नहीं आता। मॉर्निंग में आप जो उठ के विश करते हैं ना, तो सारा दिन ऐसे चलता है। ओके दिवक दादा। जय सच्चिदानंद। एक चीज, जब आप परफॉर्म करते हैं, यानी टेस्ट में आपका रिजल्ट सब पॉजिटिव अच्छा आता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा ही लगेगा ना। लेकिन जब हमारा परफॉर्मेंस बुरा होता है, टेस्टिंग में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वो हमें डाउन फील करवाता है ना, नेगेटिव फील हाँ। करवाता है। तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा स्कोर आता है, तो आपको ही खुशी मिलती है। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो आपको ही दुखी होना पड़ता है। तो यहाँ जैसे दादा भगवान ने बताया है कि हम खुद ही खुद के लिए जिम्मेदार है, और ऐसा बताया है कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? हेलो। बोल हाँ, सकते बोल हैं। सकते हैं। हाँ। और डेस्टिनी इज इन आवर हैंड्स, नहीं बोल सकते? बोल 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 सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल।
जैसे हमारी पॉजिटिविटी, हमारी पूरी एफर्ट, नो स्लैकनेस, कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधार लेते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव हमारा होगा ही, और वो हमें जो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसको सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं। वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा स्पिरिट, हमारा मॉरल बहुत हाई रखता है। अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता है, और उसको क्या बोलते हैं, यू ऑलवेज हैव फील गुड कंडीशन। मार्क्स अच्छे नहीं आए, ढूंढ निकालना है कि हमें क्या क्या नेगेटिविटी है। अरे यार, ये सुबह जल्दी उठने का किसने निकाला है? अरे सो के करने का क्या है? ऐसा बताया है कि कौन ज्यादा सोता है, कब है पता है? ज्यादा कौन सोता है? आप सोचो। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वो सोएगा कि वो जागेगा? नहीं, जागेगा। जागेगा। हम्म। और हम ही अपना स्पिरिट को डाउन करते हैं। तो इस तरह से जब हमें अंदर से एक गोल तय हो गया, तो वो गोल ही हमें सोने नहीं देगा। लेकिन गोल नहीं है, अरे ये करके क्या करेंगे, बहुत बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये जागेगा कि सोएगा, मुझे बताओ। सोएगा। होएगा। हाँ, जो ये करने का है, ये करने का है, ये फिनिश करने का है, तो वो नॉर्मली 6 घंटे का नींद लेते हैं ना, तो वो 5 घंटे में ही उठ जाएंगे। बोले नींद आ जाएगी तो बीच में सो लेंगे, लेकिन अभी मैं उठ ही गया हूँ तो चलो इसका उपयोग कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये हाँ, हाँ पेशेंट हमारे अंदर रखना है। और ये क्यों करना है? क्यों करना है? किसके लिए करना है? गोल्स को अचीव करने के लिए। हाँ। गोल्स को अचीव करने के लिए। हाँ, गोल को अचीव करने के लिए तो करना ही है, लेकिन गोल को अचीव क्यों करना है? किसके लिए करना है यार? खुद के लिए। फिर चलो, करिश्मा किसके लिए करना है? सुनाई दिया? करिश्मा, हाँ सुनाई दादा। दिया कि नहीं? है? सुनाई नहीं नहीं, दिया? आपको सक्सीड किसके लिए करना है? गोल अचीव करके आपको हमारे किसके लिए, लिए करना है? खुद के मेरे लिए। लिए। देव, हाँ, मेरे लिए खुद। और देव किसके लिए करना है? हाँ, खुद के लिए। के लिए। पर किसके लिए हाँ करना है दादा, आपको? किसके लिए खुद करना के है? लिए दादा, हाँ, खुद के लिए। खुद के लिए। काव्या, डॉक्टर किसके लिए बनना है? खुद के वो लिए। जाग रही है कि सो रही है? ये खिड़की खोलो ना। जग रही हूँ। हाँ, तो खिड़की खोलो ना तो हमें पता चले वो किसके लिए करना है, डॉक्टर किसके लिए बनना है? खुद के लिए। सबका एक ही जवाब है। देखो, ऐसा है ना, खुद के लिए किसी को परवाह नहीं होती है, लेकिन अभी आप ही सोचो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता को का नाम रोशन करूंगा या करूंगी, एक एमसीक्यू समझ लो आप इसको, खुद के लिए करना है, माता पिता के लिए करना है, गुरु के लिए करना है, तो कौन सा आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा? समझ में आया?
ये हाँ कि जिसके लिए हाँ करोगे ना, तो किसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। खुद को खुश करने में मजा आएगा, पापा मम्मी को खुश करने में मजा आएगा, या गुरु को खुश करने में मजा आएगा। हाँ, पापा मम्मी एंड गुरु। पापा और गुरु को। क्या बोल दी नहीं है, सुनाई भी नहीं दिया। हाँ, सुनाई दिया कि नहीं? नो रेस्पॉन्स। देव, हाँ सुनाई दिया कि नहीं? हाँ, सुनाई दिया। दादा आवाज कट तो रही है। आप हाँ, काव्या को तो ये है क्या इंटरनेट बताया? प्रॉब्लम। काव्या को बोलते ने वो कुछ बताया लेकिन सुनाई नहीं दिया। बोले साउंड कटती है, उसको सेम प्रॉब्लम होता है ऑल द टाइम। पाटन में कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो जिया का घर में जाने दो उसको, लेकिन रात नहीं, में कैसे जाएगी? उनके घर में तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। बोलो भाई, वो क्या बोलते हैं, वो आईटी वाले हैं ना, तो अच्छा लगते हैं। कहाँ गई छोटी, चली गई? सेम दादा प्रॉब्लम। क्या बताया, किसके लिए करना है? देव ने भी नहीं बताया किसके लिए करना है। पापा मम्मी के लिए। और ऐसा है ना, हम तो बोलते ऐसा कैसे, ऐसा बोलते ना, को बहुत जोर करके बोलना पड़ता है ना, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको तो खुशी मिलेगी, लेकिन पापा मम्मी का नाम रोशन होगा, गुरु जी का नाम रोशन होता है, दादा भगवान का नाम रोशन होता है, नहीं होता है? ये बात है। हमें ढूंढ निकालना है कि हमें किसके लिए, क्या चीज हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेगी। ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में एक एग्जाम्पल आता है कि ऋषभ देव भगवान है ना, ये समय के पहले तीर्थंकर भगवान, वो हाँ घर छोड़कर गए थे तो उनकी मम्मी को बहुत दुख हुआ था। फिर जब वो तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर परमात्मा हो गए, तो लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, बहुत बहुत तारीफ की। तो वो तो राजघराने से थे, तो वो तो हाथी पे जाए गए थे। तो जब उनके उनके राज्य में ऋषभ देव भगवान आए थे, तो मरु माता उनका नाम, तो मरु माता राजघराने से, तो वो हाथी पे जा रहे थे अपने बेटे को देखने के लिए कि पूरे अब तीर्थंकर हो गए तो कैसे दिखते होंगे। तो उनका वैभव, उनका वो क्या बोले, जो दिव्यता थी, वो देखकर ही उनको मोक्ष हो गया उधर। समझ में आया? तो अगर हमें ये लक्ष्य है कि पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, गुरु का नाम रोशन करना है, तो अपने आप ये बल आ जाएगा, ये शक्ति आ जाएगी कि नहीं, अभी सोना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तीनों गोल में हमें पक्का होना है। ऐसे ही नहीं होगा। हम जो खुद के लिए बोलते हैं ना, खुद के लिए अगर होता, खुद के लिए और उतना उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव होता या मोटिवेटिंग होता, तो आपका ये रिजल्ट आएगा ही नहीं ना। समझ में आया? हाँ समझ हाँ में आया कि नहीं? हाँ हाँ दादा। जो भी आपको फिट लगे, ऐसा ये करेंगे, तो वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें कभी भी पीछे हटने नहीं देता है।
अभी पीछे कोई हटेगा नहीं और मैं कोई गलत नहीं करूंगा। दादा मुझे शक्ति दो। और उनको क्या बोलेंगे कि आपका निश्चय, निश्चय तो समझते हैं ना, आपका हाँ निश्चय, गोल अचीव करने का निश्चय की आंखों में दिखाई देगा। कोई नम 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 आंख होती है ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। समझ में आया? हाँ हाँ ऐसा दादा। हमें कर लेना है। अब तक नहीं है, कोई रातों रात गोल्ड मेडल नहीं लाते। और आज का समय ऐसा है, वातावरण ऐसा है, हमारा क्या बोलेंगे, शरीर भी ऐसा है, बहुत कुछ कमजोरी है के बीच में हमें ये हासिल करना है। इसीलिए उसको धीमे 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 करके पक्का करते जाना है। समझ में आया? ये बात है। हाँ तो अभी पीछे नहीं हटना है। दादा मुझे शक्ति दो। और किसके लिए करना है, तो वो ही आपको जागृत रखेगा, विजिलेंट रखेगा, सतर्क रखेगा। और यस, करना है, करके रहेगा। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। तो कल के लिए क्या करेंगे देखो। आप सुबह उठ के क्या नक्की करते हैं कि किसके लिए आपको सब करने का है, और ऑब्जर्व सारा दिन कैसे जाता है। ओके, किधर किधर अच्छा लगता है, किधर किधर नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ दादा। हाँ तो अभी ये 2 दिन बाकी है, तो ऑब्जर्व, विल ऑब्जर्व आवर सेल्फ। सुबह से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उसमें दिव्यता बताए, करेक्शन हो सकता है। जब नेगेटिविटी लाता है तो ऐसे कम ऑन, आई हैव टू बी पॉजिटिव, तो काम चला जाएगा। ओके। हाँ हाँ अभी टाइम ओ टेबल भेजा नहीं है। देव, हाँ। आपका भी क्या स्कूल कब, कॉलेज कब चालू होती है? कॉलेज तो चालू हो गया, मतलब मैंने टाइम टेबल बना दिया है लेकिन अभी भेजना बाकी है। ओ अच्छा, चालू हो गया। आपने बताया था कि सिलेबस नहीं आया था, कुछ ऐसा बोलता है। हाँ वो सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था, लैब्स चालू हो गई थी लेकिन लेक्चर्स कोई नहीं हुए थे। सो लेक्चर्स भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 2-3 सब्जेक्ट अभी बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। अच्छा, तो आप घर पे आके पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं? हाँ रिवीजन में मतलब आज किया था वो, पहले फोन देखने बैठा था, बाद में कंपाइलर खोल के जो जावा के कोड्स आते थे वो रन कर दिए। ये वो ठीक है, पर क्लास में जो पढ़ा हो तो आपने रिवीजन किया कि नहीं? हाँ आज वही लेक्चर ही वो थे, अच्छा, वो वही जावा था के ही वही। लेक्चर थे। का जावा हाँ का ओके ओके, वेरी ओके। ये हैबिट रखने का। ओके, हाँ तुरंत आके घर पे आके रिवाइज कर देने का सब, और टेस्टिंग कर देने का, देन यू होम फ्री। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. આજે પાછો અમીબેન, લાસ્ટ મિનિટ અમીબેન આવ્યો. થેન્ક યુ અમીબેન. કોઈ આજે મળ્યું નહીં મને દીપક કારણથી. જય મને ડાક સચ્ચિદાનંદ. મળ્યો ને. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમી ઝરણા જય છોડ લોકે પ્રકાશક નૂર છો, ગમે તે પ્રસંગે લોકાલોક આર પાર જોઈ જાણના અનાત્માના ભેદ પાર છો.
ધીરજનું દેવાળું જોઈ સમય વર્તનાર છો. પહેલા મોક્ષ દઈને પછી પાયા ચાણનાર છો. અભવ્યોને આસન ભવ્ય આપ આપનાર છો. સરળ ભવ્ય કાજ મોક્ષ આપ જ્ઞાનાધાર છો. પરિમળ રૂપાતીત આંખનો ઉચ્ચાર છો. સનાતન અબાધિત પ્રેમનો ચિતાર છો. સ્યાદવાદરણ જણતી સુરીલી સિતાર છો. કલ્પનાથી પાર કેવળ કારુણ્ય નિતાર છો. કાયમ અઘટ શુદ્ધ સપ્તાતીત પ્યાર છો. મંદિરે અમૂર્ત આપ પ્રગટ સમય સાર છો. ભ્રાંતિ રોગ ટાળનાર સિદ્ધ સ્વરૂમ્યા ભ્રાંતિ રોગ ટાળનાર સિદ્ધ સ્વરૂચાર છો. 14 લોકી જ્ઞાન રાજ યથા ઉપચાર છો. અમી ઝરણા 14 લોકી પ્રકાશક નૂર છો. ગમે તે પ્રસંગે આપ હાજરા હજૂર છો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આજે તો તમે ફાસ્ટ મળ્યો હતો. ઓકે, વેરી ગુડ. બોલો, શું સમજ્યું છે? હા, એટલે હમણાં દાદાનું છે ને ઓડિયો સાંભળતી હતી, એટલે એમાં એક લાઈન આવી હતી દાદાની વાક્ય, એમ કોની સાથે એમને વાત કરી કે અમે હાજર છે ત્યાં સુધી તો તમારું સારું છે એમ, પણ અમે જયારે નહીં હોઈએ ને ત્યારે પણ તમે અમને યાદ કરશો ને તો અમે હાજર રહીશું. એટલે ઈ ત્યારે મને એટલું ગમ્યું હતું ને તરત પછી આ પદ સિલેક્ટ થયું. વેરી ગુડ. દીપકાજી. અને દીપાનાજી આપ પ્રકાશ પાડો થોડું સૂક્ષ્મ રીતે. દાદા હાજરા હજુર છે. અને આ એક બે લાઈન પર, હા એક મિનિટ, સોરી, આ બે લાઈન પર બી થોડો પ્રકાશ પાડજો. પરિમળ રૂપાતીત આંખનો ઉચ્ચાર છો. સનાતન અબાધિત પ્રેમનો ચિતાર છો. પછી આપ એના પર જજો. પહેલી વાત તો શરૂઆત કેવી રીતે છે? અમી ઝરણા 14 ઝરણા. અમી ઝરણા એટલે સ્પ્રિંગ વોટર કહેવાય ને? ના, અમી ઝરણા એટલે શું? હા, વોટ ઇઝ અમી ઝરણા? ઝરણા ઝરણું એટલે એટલે જે સ્પ્રિંગ. ભગવાન, હા રાઈટ, કરુણા એમ ભગવાનના જે ચક્ષુમાં કહીએ ને અમી નીતરે છે તે ભગવાન તીર્થંકર ભગવાનના.
પરિમલનો મિનિંગ શું થાય? કહું છું. Deepak, you're checking something? Yeah. Hold on. ઓકે. પરિમલનો મિનિંગ એમ થાય કે એ સુગંધ. ફ્રેગ્રન્સ આપે છે, સેન્ટ આપે, સુગંધ આપે હમ છે. હમ તો આ સ્ક્રીનને વાઇડ કરો ને જરા તમે. પગ ઓલવેઝ નાના મૂકો છો. તમારે ચશ્મા Blind, બદલાવાના છે. I can't read. No, ચશ્મા કેટલા ચશ્મા પહેરીને જ વાંચું છું. એ જ કહું છું, નંબર બદલાવાના. ના, નંબર નહીં. નહીં તો હું મોટા સ્ક્રીનમાં મૂકું. દેખાય છે? હમ. Can you see now? Yes. આગળથી થોડું સમજ આપો ને. ગમે તે પ્રસંગે પ્રકાશક નૂર છો, ગમે તે પ્રસંગે આપ હાજરા હજુર છો. ખબર એટલે બધું ખબર નહીં પડતી. તમને હા પડતી હા ને. હા હા ખબર. અભી હા હા પણ આપનું શું છે, દર વખતે કઈ નવું જ નીકળે છે ને. 14 લોક પ્રકાશ કરવું એટલે શું કે હમ એમણે આખા બ્રહ્માંડની વાસ્તવિકતા ખુલ્લી કરી કે હમ અરે સંપૂર્ણ સમાધાન આપ્યું કે આ હમ બધામાં ફક્ત રખડપટ્ટી જ છે, માર હમ જ ખાવાનો છે, હમ અહીંયા ચૂક મળશે તો પણ એ જતું રહેવાનું છે. એટલે હમ એ સંસારી સુખને ધક્કો નથી માનવાનો. હા એ તો કમ્પલસરી છે. સુખે હમ કમ્પલસરી છે ને દુઃખે કમ્પલસરી છે. હા અને એ બંને આવીને જવાના. પણ હમ આપણું સ્વરૂપ જે છે તે સનાતન છે, નિરંતરનું છે, કાયમનું છે. હમ એ મુદ્દો છે. હમ અને રાઈટ. આવા પ્રગટ પુરુષ હોય, હમ અનુભવ સિદ્ધ પુરુષ હોય, એ હમ હા, એ કેવા હોય તો હમ યાદ કરો ને હાજર થઈ જાય. જે પેલી તમે વાત કરી ને, હમ યાદ હા કરો અને એ હાજર થઈ જાય. અને હમ એટલે કાયમના એ હાજર જ રહે. એ હમ સ્વરૂપ જ એવું છે કે ક્યારે ગેરહાજર થતું જ નથી. અને તેથી એ સ્વરૂપ આપણી હમ અંદર પ્રગટ કરી આપ્યું અને આપણને કીધું કે હું હમ તમારી અંદર જ આખે આખો બેસી ગયો છું. હવે તમારે બહાર હમ શોધવાની જરૂરત નથી. એ હમ તમારી અંદર જ છે. પણ જ્યાં સુધી રાઈટ. એ તમારી અંદર છે એવું તમને સમજાતું નથી ત્યાં સુધી બહારનું અવલંબન લેવાનું. બહારનું અવલંબન લેવાનું. લેવાનું હમ ખોટું નથી, પણ આ વાત હમ સમજવાની છે. લોકા હમ લોકાહાર પાર, જોઈ જાણનાર છો. એટલે હમ આર પાર બધું જોઈ લીધું, એમને સમજી લીધું, તારણ કાઢી લીધું. હમ અનાત્માના ભેદ ભૂલ આપ કાઢનાર છો. એટલે હમ આત્મા અને અનાત્માનો ભેદ શું છે અને શું હમ ભૂલ થાય છે હા એ એમને શું કાઢી આપી. અને કાઢ્યા. સ્પષ્ટ આપણને એની ઓળખાણ કરાવી દીધી. હા અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે હમ આજે અક્રમ સ્વરૂપે આપણને જે મળેલું છે ને, હા એને ખૂબ ખૂબ સમજવાની જરૂરત છે. અને હમ એ સમજી લઈએ ને તો પછી આપણે જે હમ ધોરણનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે ને તે સહેજા સહેજ હમ થશે. રાઈટ. આપણે ખાલી એમ કહીએ આપણે આજે સાચા હમ ખોટાની માથાકૂટમાં પડીએ છે કે નથી પડતા. હમ 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 આખો દિવસ એની જ લપ હોય છે. આ સાચું હમ ને આ ખોટું ને આ બરાબર હતું ને આ બરાબર નહોતું. નહોતું. હમ આ તમે હમ ખોટું કર્યું ને આ તમે બરાબર કર્યું. રાઈટ.
એટલે દરેક વસ્તુ એને શું કહેવાય, સુધાર પર જ છે. એટલે એમણે શું કીધું, ધીરજનું દેવાણું જો, કારણ કે આજે કોઈ ધીરજ નથી કોઈનામાં. આઈ હા, કાન્ટ વેઇટ રાઈટ રાઈટ. એમ કરીને. હમ અને એ સંપૂર્ણ ધીર ગંભીર થઈને હમ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં શું જરૂરી છે તે હમ રીતે રહીને એ જીવી ગયા. સમય વર્તન સમય પ્રમાણે વર્તવું હમ એટલે સમય સંજોગો પ્રમાણે રહેવું. તે રાઈટ. અહીંયા એમણે સૌથી મોટી વાત એ કરી હમ કે એમ કે મોક્ષના માટે જે વ્યવહારના પાયા મજબૂત જોઈએ, ત્યારે હમ પછી એના પર મંદિર બંધાય અને હમ ત્યારે ભગવાનની સ્થાપના થાય. તો કે આજનો સરસ. સમય એવો છે કે હમ એ કશું થાય એવું નથી. એટલે હમ એમણે મોક્ષ પહેલા આપી દીધો. હમ એટલે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું એ સિદ્ધ પદ હમ જ આપી દીધું. પરમાત્મા યોગ હમ આપી દીધો અને કે હમ હવે પાયા ચણી દો. કારણ કે રાઈટ. ભગવાનના ખોડામાં બેસીને ભગવાનનું સુખ ચાખતા ચાખતા આ થઈ હમ શકશે. હમ પણ એના વગર, એટલે કે મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિથી જે ચિંતા દૂર થાય છે, હમ એનાથી હવે તમને ધીરજ પણ રહેશે કે ભાઈ હમ વ્યવસ્થિત છે ને એટલે થવાનું, તમારે કરવું છે ને એ માટે કુદરતમાં થઈ રહ્યું છે. તમને આજે હમ પરિણામ ના દેખાતા હોય એ બની શકે છે, હમ પણ હમ તમારે કરવું છે, તમારો નિશ્ચય છે, તો એ બતાડે હમ છે કે કામ થઈ રહ્યું છે, તમને થઈ દેખાતું રહ્યું. નથી. એટલે રાઈટ. એવા પાયા આપણી પાસે જણાવી રહ્યા છે વ્યવહાર, કે જેના હમ આધારે આપણો આખો વ્યવહાર સ્વરૂપે ઓળખાતા વ્યવહાર શુદ્ધ થયો. હમ વ્યવહારનો મતલબ શું? પૂરણ થયેલું ગલન થાય. ગલન થાય. રાઈટ. એ આખો વ્યવહાર છે અને વ્યવહારનો સ્વભાવ છે પૂરણ ગલન થવું. તે એટલે હમ વ્યવહાર શુદ્ધ થયો, પણ હમ આદર્શ નથી. આદર્શ નથી એટલે હા. શું? કે આપણા મન વચન કાયાથી કોઈને ને કોઈને આજે દુઃખ થાય છે. હમ તે સામાન્ય આ સમાધાન નથી થતું. સ્ક્રીન પર વચ્ચે કશું આવ્યું છે હા અંકલ. રજની દાદા, રિમૂવ ધેટ. હા ઓકે, ગઈ. થેન્ક યુ. હા, અભવ્યોને આસન ભવ્ય. હમ હવે આસન ભવ્ય એટલે જે ટૂંકા સમયમાં મોક્ષે જવાના છે તે. મોક્ષે જનારા. હમ એટલે મુદ્દો આમાં શું કીધું છે એ તો બરાબર છે, એની વાત નથી કરવાની. મુદ્દો શું છે? હા. જેને અભવ્ય કીધા છે, એટલે કે બહુ હમ લાંબા કાળે જેમનો મોક્ષ મોક્ષ. થાય, એમને હમ આસન ભવ્ય બનાવ્યા. રાઈટ. અભવ્યોને આસન ભવ્ય આપ આપનાર છો. હમ હમ કવિરાજનું બિલ્ડિંગ તો કેવું પડે. હમ એટલે જેમને કોઈ ઠેકાણું નથી, કોઈ જેમને હમ ઊભા રાખે નહીં, એમને દાદાએ હમ આસન ભવ્ય એટલે ટૂંકા સમયમાં મોક્ષે જવાના, પાછા ચોક્કસ જવાના. ચોક્કસ સરળ જાણ. ભવ્ય રાઈટ. કાજ, સરળ ભવ્ય કાજ મોક્ષ આપ હમ જ્ઞાનાધાર છો. એટલે હમ સરળતા હમ અને આ ભવ્યને સરળતા આવે, અને એની હમ માટે આખો એ મોક્ષ માટે જે જોઈએ છે તે હા એમણે આખું બધું જ્ઞાનનો આધાર આપી દીધો, આધાર સમાધાન આપી દીધું. જ્ઞાનનો આધાર આપી દીધો. એટલે રાઈટ. સમાધાનથી ક્યારે દુધિયા ઊભી થાય નહીં, કન્ફ્યુઝન ઊભું ના થાય, હા પેચલ ઊભું હા. ના થાય. પરિમલ હમ એટલે એવી સુગંધ, અને હમ રૂપાતીત. રૂપાતીત હમ એટલે જે દેખાતી નથી. દેખાતી. એમનો રાઈટ. એમની આંખ, એટલે એમની આખી દિવ્યતા અને હમ
એમનો પ્રેમ હમ આંખોથી છલકાતો હતો. હમ આપણો ગુસ્સો કયો કે પછી આપણો દ્વેષ કહો એ હમ આંખોથી જ હમ આંખો શું કહેવાય નીતરતો હોય છે. હમ તેવી રીતે દાદાની આ સુગંધી અને એમનો પ્રેમ, એમની દિવ્યતા, એમની દશા હમ અને આંખ જ એનાથી ઉચ્ચારે. હમ એમની એ આંખોથી આપણી અંદર આખું ઊભું થઈ જાય છે. હમ સનાતન અબાધિત કાયમનું જે છે હમ બિલકુલ બાધા હમ પીડા વિનાનું છે. પ્રેમનો હા ઉચ્ચાર છો, ચિતાર છો. ચિતાર ચિતાર. એટલે હમ આપનાર છો. એ ઓકે. પ્રેમ ખુલ્લો કરી આપે છે. હમ સ્યાદવાદ રણ જણતી સુરીલી right. ચિતાર છો. એટલે આ જે હમ સ્યાદવાદના પ્રમાણ નથી ચુકાતા એનું મોટું પ્રમાણ હમ એ છે કે એમનું મન કોઈનાથી એ જુદું પડતું નથી. એમનું મન હમ તેથી સંપૂર્ણ નિરોગી થયેલું છે, અભિપ્રાય હમ રહિત થયેલું છે. અને એ હા અભિપ્રાય પર એમણે બહુ કામ કર્યું છે, પોતાના જ અભિપ્રાય પર, અને હમ ચોખ્ખું કરેલું છે. એટલે નિર્ગ્રંથ હમ થયેલા છે. અને બધા તીર્થંકર ભગવાન પાસે બેસીને આયા છે. એટલે હમ બધે જે આયા છે બધા તીર્થંકર ભગવાન પાસે બેસીને આયા છે. એના પરિણામે હમ હમ બધા જ સમાધાન આપણને દાદા પાસે મળેલા છે હમ અને હમ મળતા રહે છે. કલ્પનાથી હમ પાર કેવળ કારુણ્યની તાર છો. હમ એટલે કોઈની કલ્પનામાં આવે એવા નથી. કલ્પનાની પાર હમ હમ કેવળ કારુણ્ય મૂર્તિ. એટલે હમ પોતાનું કામ સંપૂર્ણ થઈ ગયું. હમ સમયની પાબંદીથી પોતે અહીંયા રોકાઈ ગયા, રહી ગયા કહીએ. હમ રોકાઈ ગયા કરતા રહી ગયા. રોકાઈ ગયા હોય તો રહી જાણે ગયા. પોતાની મરજીથી રોકાઈ ગયા એવી રીતે. પણ હમ આ તો એક વાત સમજવા માટેની કરવાની હોય. પણ હકીકત આવું હમ છે કે કંઈક લોકોનું કલ્યાણ થવાનું હતું. એટલે હા આ કુદરતનું વ્યવસ્થિતપણે આખું આ ખુલ્લું થવું, આવું પદ જેને દાદાએ હમ બર્થ નેચરલ કીધું, તે હમ આખું કેવી રીતનું આખું પ્રગટ થયું તે જોવા જેવું છે. અને હમ કેવી કરુણા, અને કેવી કરુણા તો હમ એવી, અને એમણે એમની જે સત્તા વાપરી છે ને, એક તો હા આજ્ઞા આપીને, જ્ઞાન આપીને, આજ્ઞા હમ આપીને, હમ અને હમ બીજું અક્રમ વિજ્ઞાન જે રીતે અપાયું તે, અને એના આધારે આપણા માટે કોઈ હમ પગથિયા રહ્યા જ નથી. કરેક્ટ. શું રહ્યું? શું તો કે હમ આ રહી ગયેલી બ્લન્ડર તો ગઈ, રહી ગયેલી મિસ્ટેક છે right. ને, ભૂલો, હા હમ માન્યતાની ભૂલો, માન્યતાની ભૂલ. એ રાઈટ. માન્યતાની ભૂલો, રોંગ માન્યતાની ભૂલો આપણે કહીએ. હમ પોતાના સંબંધની માન્યતા દાદા એ છેદી આપી હા કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા જ છું. હમ અને આખું આપણું કરતા પદ મૂળથી ઉડાડી દીધું. હમ અને દાદા કહે છે આ કરતા પદ ગયું ને એ જ મોટું જ્ઞાન છે. હમ કારણ કે ક્રિયાની લપમાંથી નહીં તો છૂટાય જ નહીં. નહીં છૂટે. ક્રિયાની માટે એટલી બધી માથાકૂટ, આગ્રહ, પકડ, ખેંચ ને બધું રે કચકચ હમ ઝઘડા એના કારણે જ છે. એ હમ આખું વિચારે પડી ગયું. એટલે સીધું મોક્ષની અનુભૂતિ આપણને કરાવી. હમ આ રહી ગયેલી બાબત જે છે તે કે હવે હમ સંજોગોમાં જાગ્રત રહીને જોયા કરો કે જોયા. ક્યાં હમ શું અસરો થાય છે, હમ ક્યાં કેવા અભિપ્રાય ખુલ્લા થાય છે. રાઈટ. નવા અભિપ્રાય પડતા નથી, પણ હમ જૂના અભિપ્રાય ભજવે છે. એટલે બધું. ત્યાં હમ
ત્યાં એમાંથી નીકળવાનું છે. હમ સૌથી મોટી વાત એ બને છે કે હમ આજે પોતાનું નથી અને પોતાનું મનાય છે ને, હા એ બહુ વિચિત્ર ભૂમિકા છે. હમ કારણ કે એ માયના આધારે હમ હમ આઈ છૂટી શકતું નથી. રાઈટ. છૂટું કર્યા પછી પણ છૂટાપણાનો અનુભવ થતો નથી. થતો નથી. હમ એટલે જબરજસ્ત કરુણા કરી છે દાદાએ. હમ એમનું જે રાઈટ. પૂતગલ આખું ટ્રાન્સપરન્ટ થયેલું, અણિશુદ્ધ હમ પ્યોર થયેલું, હમ એ એમના દિવ્ય સ્પર્શથી હમ આપણી બધી ગંદકી કો જે હમ એને શું કહે છે, સંચિત કર્મો હતા, હમ એક્યુમ્યુલેટેડ કર્મો, ઢગલો, હમ હમ એ ક્યારે જાય નહીં. એ જ્ઞાનીની રાઈટ. કૃપાથી જ જાય. તે ગયા. હમ પછી શું કીધું? કાયમ અઘટ, હમ ઘટ વિનાનો શુદ્ધ પ્રેમ, શબ્દાતીત હમ પ્યાર છો. પ્યાર છો. કોઈ એમને કોઈ, અને એટલે આ શું એમની જોડેની જે આખી એકતા હમ સમજાય છે, વર્તાય છે, હમ જીવાય છે ને, હા તે એમની વાણી દ્વારા આપણને જે હમ આખો વ્યવહારનો આ જગતનો ફોડ પાડ્યો છે ને, એ હમ આપણને અહો 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 કરે. ઓહો થાય છે. રાઈટ. આપણે એક વિચાર કરો, હમ મરી ગયેલા માણસ ઉપર તમે કેટલો ક્લેમ હમ કરો. હમ એ ગમે તેટલું સારું કરી ગયા, કે ગમે ખરી વાત તેટલું છે. રાઈટ. ખરાબ કરી ગયા, કરેક્ટ. તમારો એમની ડેડ બોડી પર, મળદા પર હા. કેટલો ક્લેમ રાખો તમે? હમ ના જૂઠો જેવું. કેટલો ક્લેમ રાખો? હમ ખબર પડે? રાઈટ. કેટલો પડે ક્લેમ પડે. રાખો? કેટલો ક્લેમ રાખો? બિલકુલ નહીં જેવું. ક્લેમ, હા તો એ જવાબ આવતો નથી ને, પણ સ્પષ્ટ રીતે. હા મેં કીધું બિલકુલ નહીં જેવું. હા નહીં જેવું જ. નહીં જેવું એટલે કઈ છે ખરું હજી અંદર? ના એટલે ખ્યાલ આવે છે. હવે આપે કીધું એટલે વધારે પણ ખ્યાલ આવ્યો કે કઈ છે જ નહીં એમ. નહીં જેવું ને નહીં માં શું ફરક? હા એટલે એમાં કઈ રહી ગયું. જેવું એટલે રહી ગયું કઈ. નહીં, બિલકુલ નહીં. ગયા બાળી જ મેલવાનું છે. હવે કશું નથી હમ કરવાનું. કશું ઘીથી નથી નહીં કરવાનું. બળતું તો ઘાસલેટ નાખીને પણ બાળી મૂકે ને પેટ્રોલ નાખીને પણ બાળી મૂકે. રાઈટ. અને કેટલાક તો પછી પાછું એ પૂરું કરવા જાય પણ ને, હવે તમે જઈને એનું કરી નાખજો વિસર્જન. હા અમારે કશું જોઈતું નથી. જોઈતું નથી. એટલે કહેવાનું શું, એવું આખું આ જગત મળતું છે. અને આપણે એમને જીવતું માનીએ છીએ ને, કકડાટ કરીએ છીએ ને, માથાકૂટ કરીએ છીએ, કચકચ કરીએ છીએ, ખેંચાતાણી કરીએ છીએ. બોલો, રાઈટ. આમ ના કર્યું ને તેમ ના કર્યું. વ્યવહારથી સામાન્ય ભાવે વાત કરવી એ ઓકે છે, પણ જ્યાં હા ખેંચ પકડ કચકચ, ભેદનું કારણ, મારું તારું, વિચારવું જોઈએ. હા વિચારો, આપણે કહીએ કયો ધર્મ ભેદ શીખવાડે છે? ના, કોઈ પણ નહીં. વિચાર કરો. બધા ધર્મના જે ટેનેટ્સ છે ને, એટલે શું કહેવાય, ગાઈડિંગ હા પ્રિન્સિપલ, હા એ બધા નોન વાયલન્ટ છે, સંપૂર્ણ ના નોન અહિંસક છે. વાયલન્સ. રાઈટ રાઈટ. અને ધર્મના આધારે ભેદ પડે છે. રાઈટ. હવે વિચાર કરવા કે આપણે શું કહીએ કે દાદાનો ધર્મ નથી, દાદાનું વિજ્ઞાન છે.
વિજ્ઞાન છે. અને એ વિજ્ઞાન આપણને સેન્ટરમાં બેસાડે છે, સેન્ટરમાં સ્થાપિત કરે છે, બેસાડે છે અને ખસવા દેતા નથી. હા, ખસવા દેતા નથી. નથી. હવે એનો આપણે શું જવાબ લઈએ? હવે એ તો ત્યાં સેન્ટરમાં વિજ્ઞાન જ છે, હા. સર્કલ પર ધર્મો છે, સર્કલ પર ધર્મો છે. હા. જે સેન્ટરમાં કેન્દ્રમાં સ્થિર થયા હા. એમને ધર્મનો ભેદભાવ નહીં રહે. હા, એમને ધર્મનો ભેદભાવ નહીં. રાઈટ. એમના માટે શું કીધું? એ ધર્મની માન્યતાને ઓળખે, એ ધર્મની માન્યતાને સ્વીકારે, એ ધર્મની માન્યતાને એડજસ્ટ થાય અને છઠ્ઠા સેન્ટરમાં રહે. હવે બોલો, અહીંયા ખરેખર આપણે કહીએ પેલું પદ જતું રહે, છેલ્લી લાઈન બાકી છે એટલે. રજની દાદા, હેલો રજની દાદા, બોલો. પેલું પદ મૂકજો ને જરા, છેલ્લી 2 લાઈન બાકી. તમે બીજી વાતો કરતા, મને એમ કે પતાવી દીધું તમે. ના, બીજી વાતો. ભ્રાંતિ રોગ ટાળ. શબ્દાતીત પ્યાર. મંદિરે અમૂર્ત આપ પ્રગટ સમય સાર. મંદિરમાં જે અમૂર્ત હોતા નથી, મંદિર તો મૂર્તિ સ્વરૂપે જ હોય છે, પણ જે આશયથી આખો અમૂર્ત ભાવ આખો આપણો ખુલ્લો થાય અને ભગવાનને નિશ્ચયને સમય સાર કીધો અને વ્યવહારને પૂતગલ સાર કીધો. પૂતગલ સાર કીધો એટલે જીવતો સમય સાર આપણી સામે દેહે કરીને મૂર્તિમંત આપણી સામે આવ્યો. ભ્રાંતિ રોગ ટાળનાર સિદ્ધ સ્વરોચ્ચાર છો. એટલે ભ્રાંતિ કાઢીને સિદ્ધ પદ આપ્યું આપણને, સીધે સીધું. 14 લૌકિક જ્ઞાન રાજ યથા ઉપચાર છો. ઉપચાર છો એનો મતલબ શું? કે મોક્ષ છે તો માન્ય રાખ્યું, પણ મોક્ષનો ઉપાય, ઉપચાર એટલે ઉપાય આપણા પાસે હતો કે જે ઉપાયથી મોક્ષ થાય. 14 લોક ના રાજા જ્ઞાનરાજ કે જે 14 લોકને ઓળખી લીધું છે અને 14 લોકમાં કશી કોઈ જગ્યા એમને બાંધી શકે નહીં. એટલે જેના માટે એમ કીધું છે કે જે અપ્રતિબદ્ધપણે વિચરે છે, અપ્રતિબદ્ધ પણ જે વિચરે છે એવા જ્ઞાનીને ફરી ફરી યાદ કરીને, નામ લઈને યાદ કરીને નમન કરું છું. એ આપણો ઉચ્ચાર થયો છે. એટલે આ બધી સમજણથી આપણે આપણી આ બધી ખામીઓ એમ કરીને નીકળી જાય એ જોવાની છે અને ત્યારે આપણે જીત્યા કહેવાય. ઘરમાં જ બધાની પ્રકૃતિ જુદી જુદી હોવા છતાં કોઈ પક્ષપાત નહીં, કોઈ ખેંચતાણ નહીં, કોઈ વાદ વિવાદ નહીં, ત્યારે ઊંચા સ્વરે બોલવાની જરૂરત ના પડે, એટલું બધું આવી જાય છે. અને છતાં જે આંખનો ઉચ્ચાર છે કરીને કીધું ને, એ આંખો કારણ કે નિર્દોષ જુએ છે અને એ જ આંખો અમી નીતરતી આંખો એટલે કે કારુણ્યમય આંખો બધાનું કલ્યાણ કરે છે. આવી વાત છે. બહુ સુંદર. એટલે દાદા વાણી જયારે સાંભળીએ છે ને ત્યારે આમ દાદા દેખાય, કેવી રીતે એમની વાણી નીકળે છે એવી રીતે દેખાય
અને એટલું બધું અંદરથી વૈરાગ જેવું જાગે. આજે જ સાંભળતી હતી કે કેટલી ચોવીસી વટાવીને આવ્યા છો, હવે તો પાસરા થઈ જાઓ, એવા શબ્દ જયારે સાંભળીએ ને ત્યારે થાય કે દાદા પાસરા આજો થવાનું કેવી એટલે ટાઈમ. શું? પણ પાસરા થવું એવું એટલે શું? પોતાની મરજી છોડી દો કે ને હવે જગત ચલાવે એમ ચાલો. હા, બીજાને મરજીથી ચાલી જાઓ. પણ એ તો ક્યાં હમ પોસાય છે? ના ના, હવે તો પછી મારું શું ને મારી મરજીનું શું થાય? એવું છે, બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિવેકાનંદજી, આપણે હવે થોડો ટાઈમ છે તો આપણે એક સૂત્ર તમે લઈએ. માનનો એ લોભ હોય છે વટે, લોભથી સંયોગ ઉભા થાય, સંયોગ ઉભો થયો એટલે સંસાર ઉભો થાય. એનો મતલબ શું? માનનો લોભ એટલે હજી વધુ માન જોઈએ, હજી વધુ માન જોઈએ. એટલે આ નિર્દેશ એક રીતે પૂજાવાની કામના તરફ જાય છે. એટલે અંદરથી અંતે આ પૂજાવાની કામના શું આટલી લપ કરવાની? પણ એ ભૂમિકામાં હોય ને એમને બહુ આવે. એટલે જેને પોતાનું સ્વરૂપ પાક્કા પાયે લક્ષમાં આવી ગયું છે કે શું છે, એ શું કરે છે, મારે શું કરવાનું છે, મારે શું કરવાનું છે ખબર પડે તો એમાંથી છૂટે. કારણ કે લોભ તમારી પાસે કશું ને કશું કરાવ્યા વગર રહે નહીં તો લોભ તમને કરવાની ભાવના જગાડે. છેવટે કેમ દાદા કહ્યું હોય છેવટે? આખરે એનો મતલબ શું કે તમે પૈસાનો લોભ છોડ્યો, બધો લોભ છોડ્યો, પણ છેલ્લું આ પૂજાવાની કામના આવીને ઉભી રહે. કે અને દાદા એટલે સુધી કીધું છે પૂજાવાની કામના ઉભી થવાનું કારણ ગુરુની નિકટતા, જ્ઞાનીની નિકટતા છે. હવે આ સમજાય બહુ અઘરું છે. જ્ઞાની પુરુષને, ગુરુને લોકો ભજે છે, પૂજે છે. શા માટે? કારણ કે બધાના થઈને જીવે છે, પોતાના રહ્યા નહીં અને બધાના થઈને જીવે છે. પોતાપણું રહ્યું નહીં, બધા ચલાવે એમ ચાલે છે. કોઈના મનથી જુદા થતા નથી. આ બધા પ્રમાણથી એ જીવે છે. માટે લોકો એમને પૂજે છે, દેહધારી પરમાત્મા કરીને પૂજે છે. અને એ શું કરે છે? એમને અર્પણ કરેલી પૂજા પોતે સ્વીકારતા નથી. આ જોવાની વાત છે. પોતે સ્વીકારતા નથી અને એ પૂજા જે ખરેખર પૂજ્ય છે, શુદ્ધાત્મા, સનાતન, નિરંતરના, કાયમના, અનંત સુખવાળા, અનંત જ્ઞાનવાળા, અનંત દર્શનવાળા, એમને અર્પણ કરી દે છે. વચ્ચે એમનું કમિશન સ્વાભાવિક જે છે તે લેતા નથી, પણ એમને મળી જાય છે. એ ભગવાન નથી,
હમ છતાં લોકો એમને ભગવાન કહે છે, પણ એ હમ જાણે છે કે ભગવાન કોણ છે. એટલે એ કોઈ ભગવાનની ટપાલ એ પોતે લેતા નથી, ભગવાનની ટપાલ એ પોતે ખોલતા નથી. આપણે આપણા સાહેબની ટપાલ ખોલી નાખીએ ને, સાહેબને મેસેજ આપવાનો હોય તો ખોલીને જોઈ લે. રાઈટ. આ બહુ જબરજસ્ત છે. એટલે એમની પાસે બેઠા ને તો પણ એમની આ નિકટતા પચી નહીં. હમ એટલે દાદા ભગવાનની સાથે સંજોગ બનેલો હમ તો કોકનું લગ્ન હતું ને બધા 20-25 જણા ગુલાબનો હાર લઈને આયા અને દાદાને પહેરાયા, બધા એ 25 જેવા. હમ તો કેવું દેખાય આખું ગુલાબથી આખો હાર, એટલે આખો હમ બહુ આમ ઢકાઈ જાય. સારું દેખાય એમ કે ને લોકોને વધે. જગતની દ્રષ્ટિએ. તો હમ દાદા અરે બાજુમાં જે બેસેલા છે ને, જે અંદર અંદર જોઈને અંદરથી આમ પેલા છે ને હરખ હરખ કરતા હતા. તો હમ દાદાએ કીધું તો કે તમને એવો હાર પહેરાવે તો ગમે? મને તો બહુ ગમે એમ કે. હમ દાદાએ શું કીધું તરત? આ ગાયના ગળામાં હમ ગાડીઓ બાંધે ને એવું મને લાગે છે. હમ હવે બોલો બોલો, આપણે શું કહીએ? ઓન ધ સ્પોટ ઇન્સ્ટન્ટ રેસ્પોન્સ આવો આવ્યો. હમ એટલે કહેવાનું શું? અને એમને આ ફોડ પાડ્યો. એટલે આ નજીક હમ બેઠા ને અને જોયું ને હમ તો આ રોગ ઉભો થયો પૂજાવાનો. રાઈટ. સમજાયું? બહુ પૂજાવાનો. મોટી વાત છે. હા. હવે હમ પાછું એવું હોય કે બાજુમાં એક જણ નથી બેસેલા હોતા ને, હા હા 5-15, એટલે બીજા બધા બી હોય. હમ એટલે બાજુવાળાને કોઈ જય સચ્ચિદાનંદ કીધું ને નમીને પગે લાગ્યા ને તો હમ તમારી અંદર ચૂક આવે. મને તો ઉભા હમ ઉભા જ પગે લાગ્યું. એટલે હમ એમને તો એકદમ નીચે નમીને એમના હમ ચરણને અડ્યા. હમ ખબર પડી? રાઈટ. એટલે હા આ પડી. લોભ જાગવાથી અંદર એક ઈચ્છા જે ઊભી થાય છે તે સંયોગ હમ ઊભા કરે છે. અને હમ સંયોગ ઊભા હમ થાય એ જ સંસાર છે. એટલે હમ ભટકવાનું કારણ. અને સંસાર ઊભો થઈ જાય છે માટે શું? તમારે હમ ખેંચાવવું પડશે. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો રણની દાદા? આવ્યો. હા હા એટલે ઈચ્છા એનાથી ઈચ્છા મેન ચેતવાનું છે છે. ને આમાં. ઈચ્છાઓ હા, મેન થઈ ને આમાં. ઈચ્છાઓ જ મેન અરે સંસારનો બરાબર છે, કરે પણ છે. એ ઊભી કેમ થાય છે તે પકડાયું નહીં. તે પકડાયું નહીં. બરાબર. આપતો હમ પુત્રો સત્સંગ કરે છે તો હમ કેટલા મહાત્માઓને અંદરથી એમ થાય એમના કરતા તો હું બરાબર જવાબ આપું એમ છું. હમ એમણે પૂરો જવાબ આપ્યો નહીં. હમ એમણે 2 મિનિટના જવાબમાં 2 કલાક લગાડ્યા. હમ કેમ આવું થાય છે? હમ વિચારવાની વાત છે. હા આવું વિચારવાની. થવાનું કારણ શું? મને વધારે ખબર છે. જે પણ હોય તે, પણ મુદ્દો હમ શા માટે? એટલે હમ વાત સમજવાની છે કે નજીક હમ બેસે એટલે પોતાને અંદર આ લાલચ ઊભી થાય રોગ છે. ઉભો થઈ જાય. મને હમ મને પણ લોક પૂજે. હમ અને વખતે હાર પહેરાયો હોય અને હમ હાર પહેરાવતા પહેરાવતા પતી ગયા અને હમ તમારા માટે ના રહ્યો, તો જુઓ ત્યારે ફ્યુઝ કેવો ઉડી જાય છે. અને વખતે જો કોઈને પહેરાવેલો કાઢીને પછી તમને પહેરાવે તો વધારે મગજ ફરી જાય. એટલે આ બધી વસ્તુ છતાં આ અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને મળેલું છે. આપણને હમ દાદાએ નિષ્પક્ષપાતી બનાયા છે. તો આપણને બધી નબળાઈ, કચાશ, આપણી આ બધો રોગ
આપણને દેખાય, ખબર પડે કે આ કોને થાય છે, અને આપણે પોતાની સાથે વાર્તાલાપ કરીને એમને એ રોગમાંથી કાઢી શકાય છે. કે આમ મરદાને લોકો હાર પહેરાવે છે, તેમાં તમે શું હરખાવ છો? સમજણ નથી પડતી? કે તમને લાગે તમને જોઈને એ હાર પહેરાવે છે? ભૂલ થાય છે તમારી. એમને દાદા મળ્યા નથી, કે મળ્યા હોય તો એ તમારામાં દાદા જુએ છે, કે ભગવાન જુએ છે, અને તમને હાર પહેરાવે છે. તો તમારી જવાબદારી બને છે એ હાર ન સ્વીકારતા એટલે ના પાડે, નહીં 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 મને ભલે છે, આપણે એનો કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી, પણ એ હાર પહેરાવે તમે સીધો દાદાને પહેરાવી દેવાનો. એમ કરીને પહેરાવાનું નથી, પણ એમના ભાવ દાદાને પહોંચાડી દેવાના કે દાદા એમનું કલ્યાણ કરજો, અમને બધી મુશ્કેલીઓમાંથી દૂર કરજો. એટલે આ વાત છે. એટલે ત્યારે અને લોભ છે તો ત્યાં સુધી એ સંજોગ ભેગા કરશે. અને સંજોગ એટલે શું? કે સંસાર, એટલે વ્યવહાર છે, એટલે એને એટલા માટે લોભ થી સંસાર ઉભો થાય. એટલે તમે નવા સંજોગને જન્મ આપો છો, એટલે હવે તમને પ્રસૂતિમાંથી પસાર થવું પડશે. કમ્પલસરીલી. હવે આ જો કોઈને દેખાય, આ જ્ઞાન એવું છે કે આખી પારિણામિક દ્રષ્ટિ આપણી ખુલ્લી કરે છે, અને હળહળાટ એમાંથી નીકળી જવાય. અને જો એવી રીતે નીકળેલા હોય તે કેવા હોય એ વિચાર. તમારી પાસે લોકો આવે એની ઈચ્છા ના હોય, તમારી પાસે લોકો આવે તો એમને પૂરેપૂરું આપી દેવાની ભાવના હોય. એમ નહીં કે જે કાલે આવે, આજે હું આટલું જ આપું છું, કાલે પાછા આવજો તો બીજો ડોઝ આપીશ, અને પછી ત્રીજે આવશો ત્યારે ત્રીજો ડોઝ આપીશ, અને એવા 100 ડોઝ પૂરા થશે ને ત્યારે તમારી ટ્રીટમેન્ટ થશે. એટલે શિષ્યોને પકડી રાખે નહીં. બહુ બધા પ્રમાણ છે, પણ આ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કેવી રીતે ફસામણ ઊભી થઈ જાય તેની વાત કરી છે. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. રેખાબેન, ઘણા દિવસથી તમે કઈ ક્વેશ્ચન જ પૂછ્યો છો કે નહીં? તમે રેખા, તમે ઘણા દિવસથી કઈ ક્વેશ્ચન નથી પૂછ્યો. બહુ ભણેલા છે, ગોળ ગોળ કર્યું છે, એટલે અવાજ ગયેલો છે. ઓકે, હું હમણાં રાજસ્થાન ગઈ હતી ને, તમારો અવાજ બેસી ગયો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ બહુ સરસ. પણ રાજસ્થાન બહુ લાડવા ખાઈને આવ્યા રાજસ્થાનમાં, બુંદીના. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક બોલજો. એટલે માન, દાદા કે માન જ મેન છે, તો લોભના આધારે માન છે. હા, માનનો લોભ છે, ઓર વધારે જોઈએ છે. ઓકે. એટલે બાજુમાં દીપકાનંદજી, બીજા આપતો પુત્રોને. હા, દીપકાનંદજી, એક વસ્તુ પૂછ્યું. આપણે માન એટલે એક્ઝેક્ટલી માન કોને કે આપણને બહુ બધું માન મળે, એ ગમે એને માન કે ને? હા, રેખાબેને આ પ્રોગ્રામ સ્પોન્સર કર્યો છે, તો આપણે એનું બહુમાન કરીએ. હાર પહેરાવે, પછી બધા લોકો હાર એ તો બહુ પહેરાવે. જનરલ છે ને, એ તો તમે કોઈને મોટિવેશન કરવા માટે કરતા હો ને, તો એમાં પછી કેવી રીતે માન આવ્યું એમ? એટલે આ તો બધું કેવું છે, પણ કરશો ને તો તમને અંદર એનું વળતર માટે, રિટર્ન માટે ભાવ ઉભો થયા વગર રહેશે નહીં.
પણ એમાં તો ખોટું પણ શું છે એમ હું કહું છું. હા, ખોટું કશું નથી, પણ એનાથી જે ઝેર ચડે છે ને તે ખોટું છે. એટલે કોઈ વાર લિમિટ ની બહાર જતું રહે તમે તો ખોટું કહેવાય. બાકી એટલે લોકો શું કહે કે તમે જો અહીંયા 50 લાખ રૂપિયા આપશો ને તો અમે તમારું હા મોટું બહુમાન કરીશું. પછી અહીંયા પ્રકાશભાઈનો મોટો ફોટો મૂકીશું, એમની મૂર્તિ મૂકીશું એન્ટ્રન્સમાં જ. ખબર પડી? હા બોલો, હવે સમજાય? હા કે બરાબર છે. તમે એ લાલચના લીધે 50 લાખ આપવા તૈયાર થઈ મારા જાઓ. સાહેબો યુઝ્યુઅલી મારા સાહેબો એમ કહેતા હોય કે આપણે કઈ લોકોને વચ્ચે પ્રેરણા લાવવાના નહીં, કોઈ વ્યક્તિ લાવવાના નહીં, આ વાત સમજવાની મુદ્દો. ના એટલે પછી ખબર ડબલ પડી? સમજાય છે ને એમ થાય કે એનાથી બીજા લોકોને પણ પ્રેરણા થાય જો ખબર પડે તો એમ એવું એવું બી તો એટલે બની પછી શકે ને એમ. હું રહી ગયો એટલે પછી હું બી 50 લાખ રૂપિયા આપું ને મારું બહુમાન કરાવું. આ આ તો છે ને સાચી સારી એટલી વસ્તુમાં એટલી કોમ્પિટિશન થાય તો ખોટું શું છે એમ. એટલે આ કોમ્પિટિશન એવી રીતે ઇન્સ્ટિલ કરે છે હા કે જેથી કરીને પોતાનો લોભ પોસાય છે. પણ પૈસા ખર્ચે ખબર તો પડી? લોભની ગાંઠ તો છૂટે ને એમ. એટલે બરાબર છે, તમને એવું યોગ્ય લાગે તો કરજો. ના મુદ્દો એમ આવો નહીં છે. ખબર તો પડી એટલે ખબર તો કહેવાનું પડી શું જાય ને. છે, હમ એટલા માટે શું કીધું? દાન કરવું હોય તો ગુપ્ત દાન કરજો. ગુપ્ત દાન કરવાનું હોય તો કેટલા લોકો આપવા આવશે જોજો તમે. અને જ્યારે કીધું હોય કે જે દાન કરશે એ પહેલા આવા દાનીને આ રીતનું બહુમાન કરીશું, એની ચીફ ગેસ્ટ તરીકે બોલાવીશું, આ હશે તો એમને આમ કરીશું, આ હશે તો એમને આમ કરીશું. હવે ખબર પડી? અને કીધું કે આ ગુપ્ત દાન છે તો ગુપ્ત દાનમાં કોણે શું કેટલું આપ્યું કશું ખબર જ નથી. હમ એટલે એમાં બહુ ઉતરવા જેવું નથી મુદ્દો આમાં. અચ્છા કારણ કે આ કળિયુગ બરાબર. છે એટલે, અને એવા ગુપ્ત દાની મળવા બી મુશ્કેલ. હમ ખબર પડી? યા યા જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ અને સરસ. એવી રીતે એને પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવે કે ભલભલા અંદર પીગળી જાય, ઓગળી જાય, હમ લલચાઈ જાય. બરાબર છે. દાદાને કીધેલું ને કે આ તમારું મંદિર, દાદા બધાને કહેતા હતા. શા માટે કહેતા હતા? કારણ શું એ જોવાનું છે. મારો મહાત્મા 10 રૂપિયા હા પણ આપે ને હમ તો એના પૈસા અમે લઈશું. તો એ જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિ બંધાય કે દેરાસર બંધાય કે એમના ઓહો આભૂષણ હોય એ, તો એમને થાય ભગવાનમાં મારા 10 રૂપિયા છે. બોલો બોલો. અને એમનો હમ ભગવાન માટે ભાવ શું થાય? હમ કેવી સમર્પણતા રહે, કેવી ભક્તિ રહે. હમ ખબર પડી? હવે એક જણાએ આપ્યું હોય તો એ પછી ક્લેમ પણ કરે કે મારા બાનો તમારે ફોટો મૂકવાનો, પપ્પાજીનો મૂર્તિ મૂકવાની, નામ લખવાનું. અને આ લોકો પછી એવી રીતે કે પણ પાછા તમે આવું કઈ કરશો ને તો આવું કરીશું એમ કે. હમ ખબર પડી? હમ એટલે દાદા ના પાડી. અહીંયા કોઈ તકતી નથી. કોણે શું આપ્યું ને એનું કશે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવતી નથી. આ મોક્ષ માર્ગ છે અને મોક્ષ માર્ગનો છેલ્લો વિકલ્પ છે, છેલ્લો આશરો છે. એટલે અહીંયા તો છે ને બહુ સમજી વિચારીને જાગૃતિથી ચાલી જવાનું છે. બરાબર આપણા છે. તરફથી એવી કોઈ વસ્તુ એવું ના હોય
એટલા માટે દાદા વારે વારે કહેતા હતા કે અહીંયા ભીડ નથી, અહીંયા ભરાવો નથી, અને છતાં આ ધોધમાર વરસાદ પડશે. બરાબર છે, સરસ, બરાબર. એટલે સંસાર માર્ગ અને સંસાર એવો છે ને, તમને બહાર નીકળવા નહીં દે. એટલું બધું રૂપાળી રીતે તમારી પાસે કરાવે કે તમને સિદ્ધાંત જ લાગે, એ તમને શું કહેવાય, વ્યાજબી જ લાગે, કરેક્ટ જ લાગે, પણ એ તમને એટલું બધું નુકસાન કરતું હોય કે વાત ના કરો. બરાબર, સાચી વાત. તમારી પાસે કરોડ લીધા અને કાલે કોઈ 5 કરોડ આપ્યા ને, તો તમારી જે મૂર્તિ મૂકવાની વાત કરી હતી ને, તે મૂર્તિ ત્યાં બાજુના સાઈડમાં મૂકી દીધી ને પેલા જે 5 કરોડ આપ્યા ને એમની મોટી મૂર્તિ મૂકી. પછી જો તમારો ફ્યુઝ કેટલો ઉડી જાય કે નહીં. આવું જ કરવાનું હતું તો પહેલેથી મને કેવું જોઈતું હતું ને, હું 10 કરોડ આપત. એટલે આ છે ને, આપણા મનમાં વિકૃતિ ઊભી કરે. ભગવાનનો માર્ગ એવો નથી, અને આપણે કરે છે એનો કોઈ ઝઘડો નથી, પણ એ મોક્ષે જવાની ધાંધલ નથી, એ સંસારમાં રહેવાની ધાંધલ છે. બરાબર છે, સાચી વાત છે. અને અહમ પણ આવી જાય ને, અહમ પણ આવી જાય. બધું જ ભગવાનના માર્ગમાં પૈસાની જરૂર જ નથી, ખરેખર જોવા જાય. દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું તો કેટલા પૈસા લીધા? જ્યાં કોઈ બાર્ટર નથી, જ્યાં કોઈ લેન દેન નથી. 24 તીર્થંકર ભગવંતોએ આ માર્ગ, એને શું કહેવાય, એ માર્ગના નિમિત્ત બન્યા, જબરજસ્ત પ્રખર, પણ એમણે કશું રિટર્નમાં લીધું જ નથી. શું લેવાનું? જેનું વિસર્જન કરવાનું છે એને લઈને શું કરવાનું? મંદિર તો જીવતા બનાવવાના છે, બોલે એ. અને છતાં જે મંદિર બંધાય છે તે લોકોના કલ્યાણના હેતુ એ કરીને જ છે, એટલે એને બીજી રીતે લેવાનું નથી, કારણ કે બધાને આવો યોગ હોતો નથી. એટલે જેટલા લોકોને આ યોગ નથી, તેને મંદિરના યોગથી પોતે ભક્તિ કરીને અધિકારી થાય છે, તો એમને આગળ જતા એવા જીવતા જ્ઞાની મળી જાય. આપણે તમે કહો બધી ડિગ્રીઓ કાઢી નાખો, કોઈ રમકડા જોઈએ નહીં, તો બધા નાના બાબાઓ છે ને, છોકરાઓ મળીને તમને પથ્થર મારશે કે આ બાય છે ને આપણે બધા રમકડા લઈ લીધા. ભલે નાના નાના પથ્થર મારશે, કારણ કે મોટા તો ઉચકાય નહીં એ લોકોનાથી, પણ બધા મળીને તમારા પથ્થર મારશે તમને. એટલે જેમના માટે એ રમકડું એ જ એમનું ભગવાન છે. તો કોઈના ભગવાન આપણે કોઈની પાસે લઈ લેવા નહીં. બરાબર છે, બહુ સરસ, સાચી વાત. એવી રીતે છે, બરાબર. પ્રોપર દવા કરજો, જય સચ્ચિદાનંદ, રહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો, શ્રીમંત બોલાવો, રેખાબેન, અમીબેન, ગીતાબેન ફોલો કરજો. નમો હિતરાગાય, નમો નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, સિદ્ધાણમ, આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, વત્સાયાણમ, નમો ઉવજ્રાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સ્વપાવપણાસણો, સર્વપાવપણાસણો,
मंगलाणं च सव्येसिं મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ अवै मङ्गलम् પરમં હવૈ મંગલમ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય. ॐ नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद જય જય સચ્ચિદાનંદ કાલે ગુરુવાર કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ જરૂરથી પધારજો. જય